ही थोड़े डिक्कन नूं लैके खड़ गया, कोई अपने ही सेवादार नूं लैके खड़ गया, अलग अलग झुंड बन गई। हुण नबी दे उस समय ते अज भी हुण नबी दे मैसेज लैने ते प्रचार करने। हुण इस गल नूं साबित नहीं करते सन कि भाई ब्राह्मण ने इस गल वाले इशारा किया है कि आदमी मेरे मैसेज लवेगा ते प्रचार करेगा, नहीं, ये इशारा इस गल नूं साबित नहीं करता। इस तरह तो साफ साफ भाई ब्राह्मण ने कहा सी, मैं परमेश्वर अगे घुटने टेकदा हाँ, मैं दिल तो कहंदा हाँ कि मेरे जान तो पिछों मेरा पुत्र यूसुफ, शायद यूसुफ इस बुक नूं लवेगा, इस बाइबल नूं लवेगा ते ओ मेरे आउण तो पिछों नबी होवेगा ते वो प्रचार करेगा। पर भाई ब्राह्मण ने कहा कि मैं ये विश्वास करदा हाँ, पर फिर भी पक्का नहीं कि मेरा पुत्र ही होवेगा। हुण अलग अलग नबी दे मैसेज लैके मैसेज प्रचार करने ते हर साल रहायसल मीटिंगां करनियां, मोहरां दियां रहायसल मीटिंगां करनियां, इस गल नूं साबित नहीं करदियां कि भाई ब्राह्मण ने जिस आदमी दे वल्ले इशारा किया, ये जो रहायसल मीटिंगां कर रहे ने जां वो नबी दी मैसेज लैके प्रचार करते हैं, जां हर गल उपर वो मैसेज, हर मैसेज अंदर भाई ब्राह्मण नूं बहुत उच्चा चुकते ने, इस गल नूं साबित नहीं करता कि वो भाई ब्राह्मण दे वल्लों कीते होए इशारा उस आदमी दे वल्ले से नहीं। जां फिर प्रपोज लेना हर महीने चा हर हफ्ते चा हर साल, ये सब गल्लां जां वधिया ड्रेसां जां क्लीन शेपां जां आण के वर्शिप करनी, बहुत चर्च दे विच नचना टप्पना भुड़कना, ये गल्लां मेरे भैन ते भराओ सच जानो, ये गल्लां भाई ब्राह्मण दे उस इशारे नूं साबित नहीं करदियां कि वो आउण वाला आदमी ये ही होवेगा, नहीं। जेकर ये गल्लां भाई ब्राह्मण दे इशारे नूं साबित करदियां ने, तां फिर मैं कहना कि पुराने नेम विच तुसीं सुन चुके हो, जो बाद विच लोग आए ने नहीं सुनिया, पहले लोग सुन चुके ने कि किस तरह पुराने नेम दे विच जेकर कोई आदमी कहंदा सी कि मैनू परमेश्वर ने एक दर्शन दिता है, मेरे नाल एक गलबात कीती है, तो उस आदमी नूं मूसा दे सामने लैके जाया जांदा सी। तो वो मूसा की करदा सी, मूसा नूं दसदा सी कि मेरे नाल परमेश्वर ने इस तरह गल कीती है, ते मूसा उहनूं ले जांदा सी ते उस 12 पत्थरां दे सामने, जिन्हों पुराने नेम विच ओ मीम ते थुमीम कहंदे सन, उरीम ते थुमीम कहंदे सी, उन्हां पत्थरां दे सामने मूसा लै जांदा सी। जेकर तां अगर उन्हां 12 पत्थरां दे अंदरों शाइनिंग एक रैंबो निकल के उस आदमी के उपर पैंदी सी, तां मूसा जान जांदा सी कि ये आदमी सचमुच जो बोलिया ठीक बोल रहा है कि परमेश्वर ने ये नाल गलबात कीती है। अगर जे नहीं तो रोशनी उन्हां पत्थरां दे विचों कोई भी शाइनिंग नहीं सी दिंदी। जेकर उस समय इस तरह वापरदा सी तो फिर अज की होवेगा, अज की होवेगा, जिन्हों भाई ब्राह्मण ने ते भाई अज भाई डाल्टन ब्रूस ने कहा, इहो ही वो पत्थर ने, इहो ही वो नबी दे मैसेज ने। तुसीं इन्हां मैसेजां दे नाल परख सकदे हो कि ये आदमी की कर रहा है, की कर रहा है। हुण लोग जिन्ना मर्जी कहन, हुण इस धरती उपर भाई ब्राह्मण दे जाण तो बाद अज भी भाई बॉबी लामड़ आउण तो बाद अज जिन्ने मर्जी लोग कहन कि वो आ सी, वो ओ सी, असी ਉਹਦੇ मैसेज प्रचार कर रहे हैं, असी इस तरह कर रहे हैं, असी उस तरह कर रहे हैं, कि असी जानते हाँ कि वो कौन आदमी है जिस बारे भाई ब्राह्मण ने क्लीयर आउण दे बारे क्या सी। असी चंगी तरह जानते हैं वो कौन है,
पर ਉਹ नहीं जानते, असी चंगी तरह जानते वो कौन आदमी सी। असल ਵਿੱਚ ਉਹ नहीं जानते ਉਹ कौन है, भावें ਉਹ मैसी ही प्रचार क्यों ना ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ क्यों ना ਕਰਦੇ ਹੋਣ, पर ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ नहीं ਸਕਣਗੇ। सच जानो ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ नहीं ਸਕਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਜਨ ਹੋਵੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਮੈਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਣ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਸਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਨਿਕੋਦੇਮਸ। ਪਰ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਪਦਾਰਥ, ਮਛਲੀਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਆਓ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 11 ਹੀ ਬਚੇ, 11 ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਦੂਮ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਯਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੇਕਰ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿ ਫਿਰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਧੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣਗੇ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ
ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੈਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਮ ਤੇ ਤਜ਼ਮੀਮ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 2 3 ਮੈਸੇਜ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋ ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਸੂਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਣ। ਉਸ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੇ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਬਰਾਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਇਹਨੂੰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਅਮ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ
ਝੂਠੇ ਆਤਮੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾ ਇੰਨੇ ਝੁੰਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਤੀ 11 ਪਾਠ ਉਹਦੀ 11 ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ 11 ਦੀ ਮਤੀ 11 ਉਹਦੀ 11 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਯੂਹੰਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤੀ 11 ਦੀ 11 ਕਿ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਯੂਹੰਨਾ, ਉਹ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਯੂਹੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਯੂਹੰਨਾ ਵਰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਇੰਨੇ ਆਦਰ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਸੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਹਰਾ ਤਾਈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਝੁੰਡ ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਦਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੌਪ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਲੀਆ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਲਿਆ, ਹਾਬ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਦਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਮਤੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯੂਹੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਸੋਚੋ, ਜਿਹਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਸੇ ਮੱਸਾ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਦੋਹਰਾ ਮੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਨੂੰ 2 ਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਲੀਆ, ਜੋ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਮੂਸਾ ਤੇ ਏਲੀਆ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2 ਪਹਿਲੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ? 2 ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ 2 ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕੁਝ ਆਦਰ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਉਸ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵੱਲੇ ਚੱਲੀਏ।